A very good morning to all. Let me continue with our subject, that is insurance pricing. In my earlier lecture, we studied about what is the need of pricing and what are the types of pricing for the insurance. Pricing is nothing but the rating. The definition of insurance pricing or the rating is given in this slide. Also, I am going to revise it within the 5 minutes, where rating in the sense is the price per unit insurance. An exposure unit of the measurement used to the insurance pricing and the varies by the line of the insurance. The pure premium is refers to that portion of the rate is needed to pay the loss and the loss adjustment expenses. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं तुम्हाला लॉस ॲडजस्टमेंट एक्सपेन्सेस करण्यासाठी जो काही प्रीमियम तुम्ही कस्टमरकडनं करता त्याला तुम्ही प्युअर प्रीमियम म्हणता. देन इट विल बी ॲडेड विथ द प्रॉफिट अँड द अदर थिंग्स. ओके, बट जस्ट प्युअर प्रीमियम, what do you mean by pure premium? Pure premium is refers to the portion of the rate is needed to pay the loss adjustment and expenses. Loading references to the amount that must be added to the pure premium for the expenses. Profit and margin for the contingency, means you have to remember regarding the contingencies as well. The gross rate is consist of the pure premium and the loading elements. Right, it is consist of the pure premium and the loading elements. Finally, the gross premium is paid by the insured consist of the gross rate and multiplied by the number of exposure युनिट्स. म्हणजे इथं तुम्हाला प्राइसिंगच्या बाबतीत हे 4 मुद्दे लक्षात ठेवायचे आहेत. एक तर व्हॉट इज मिनिंग बाय रेट, नेक्स्ट इज व्हॉट इज द एक्सपोजर, नेक्स्ट इज द प्रॉफिट, प्युअर प्रीमियम, लोडिंग अँड द ग्रॉस rate. These are the things you have to consider under the title. Okay, next is all about the objective we studied, but now we are directly turning towards the last sections of our content is the merit rating. First we studied about the judgment rating, right? Judgment rating in the sense underwriter is responsible to decides the rate of premiums. क्लास रेटिंगमध्ये आपण बघितलेलं होतं की द कॅरेक्टरिस्टिक्स आर सेम फॉर ऑल आणि त्याच्यानुसार आपण तिथं प्रीमियम्स ठरवत असतो. देर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ प्युअर प्रीमियम अँड द लॉस रेशो. तो मेथड आपण पाहिलेली होती. नाव वी आर डायरेक्टली टर्न टुवर्ड्स द मेरिट रेटिंग. नाव वी आर स्टार्टिंग विथ व्हॉट इज द मेरिट रेटिंग. हिअर वी स्टार्टेड. Merit rating is the rating plan by which the class rate manual are adjusted the upward and downward based on the individual loss experience. म्हणजे कस्टमरच्या लॉस बेसिसवर अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड प्रीमियम जेव्हा ॲडजस्ट केला जातो त्याला मेरिट रेटिंग असंही तिथं संबोधलं जातं. इथं मुद्दा दिलाय बघतात त्यांनी. मेरिट रेटिंग इज द प्लॅन बाय विच क्लास रेट आर ॲडजस्टेड अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड बेस ऑन द इंडिव्हिज्युअल लॉस एक्सपर्टाईज. इंडिव्हिज्युअल लॉस एक्सपर्टाईजला हे तिथं कन्सिडर होतं आहे. सो मेरिट रेटिंग इज द प्लॅन बाय विच द क्लास रेट आर ॲडजस्टेड अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड इज बेस्ड अपॉन द इंडिव्हिज्युअल लॉस एक्सपिरियन्सेस. नेक्स्ट, merit rating is the based upon assumption that the loss experience of the particular insured will differ substantially from the loss experience and the insured. आता जे काही लॉस मेरिट रेटिंग कन्सेप्ट आहे त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितले बघा. इट इज बेस्ड अपॉन द ॲझम्पशन दॅट लॉस एक्सपिरियन्स ऑफ द पर्टिक्युलर इन्शुअर्ड विल डिफर्ड सबस्टेन्शनली फ्रॉम द लॉस एक्सपिरियन्स. फ्रॉम द लॉस एक्सपिरियन्स आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं कन्सिडर करायच्या आहेत. सो इथं तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. बघा एकदा पुन्हा रीड करूया आपण की मेरिट रेटिंग इज बेस्ड अपॉन द ॲझम्पशन दॅट द लॉस एक्सपिरियन्स ऑफ द पर्टिक्युलर इन्शुअर्ड will different substantially from the loss experiences of the other insured. The class rate are modified upward and downward is depending upon the individual loss experience. आता इथे जो काही तुमचा प्रीमियम आहे तो अपवर्ड डाऊनवर्डला ॲडजस्ट केला जातो ॲज पर द क्लास प्रीमियम. लक्षात घ्या, ॲज पर द क्लास रेटनुसार आपण काय करत असतो तर तो तिथं अप अँड डाऊन मॅनेज करता यायची आपल्याकडं ह्यामधून हे आहे शाश्वती आहे. सो मेरिट रेटिंगची व्याख्या पुन्हा एकदा लक्षात ठेवायचं. मेरिट रेटिंग इज द प्लॅन बाय विच द क्लास रेट आर ॲडजस्टेड अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड बेस्ड अपॉन द इंडिव्हिज्युअल लॉस एक्सपिरियन्स. आता त्याचे 3 प्रकार आहेत. एक द शेड्यूल रेटिंग, सेकंड वन इज द एक्सपिरियन्स रेटिंग अँड थर्ड वन इज द रेट्रोस्पेक्टिव्ह रेटिंग. हे मोस्टली जनरल इन्शुरन्सच्या बाबतीत आपण बघतोय. तर व्हॉट इज द शेड्यूल रेटिंग? अंडर द शेड्यूल रेटिंग टायटल इच एक्सपोजर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल is rated. The basic rate is determined for
each exposure which is modified by the debit or credit for the undesirable or the desirable physical feature. म्हणजे इथे तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे की शेड्यूल रेटिंगमध्ये अंडर द शेड्यूल रेटिंग प्लॅन each exposure is to be the individually rated. The basic rate is determined for the each exposure. basic rate जो काही आहे तो each exposure साठी जिथे डिसाइड केला जातो which is modified by the debit or credit for the undesirable and the desirable physical feature. डिझायरेबल अँड अनडिझायरेबल फिजिकल फीचरसाठी तो तिथं ॲडजस्ट केला जातो. तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितला. अंडर द शेड्यूल रेटिंग प्लॅन each exposure is individually rated. The basic rate is determined for each exposure which is modified by debit or credit for undesirable and the desirable फिजिकल फीचर्स. तो हा मुद्दा तुम्ही तिथे लक्षात ठेवायचा आहे शेड्यूल रेटिंगमध्ये. शेड्यूल रेटिंगमध्ये आपण त्याचा एक्सपोजर कन्सिडर करतोय. Next is all about the experience rating. What do you mean by experience rating? Under the experience rating, the class or the manual rate is adjusted upward and downward is based upon the past loss experience. म्हणजे आता इथं एक्सपिरियन्स म्हणजे पूर्वी जे काही तुम्ही पॉलिसीला जे बेनिफिट्स दिलेले आहेत त्याच्या नॉलेजवरून पास्ट एक्सपिरियन्सवरून तुम्ही फ्युचरच्या एखाद्या पॉलिसीच्या बाबतीतला प्रीमियम तिथं ठरवत असाल तर त्याला एक्सपिरियन्स प्रीमियम किंवा एक्सपिरियन्स रेटिंग असंही म्हणतात. ज्यामध्ये अंडर द एक्सपिरियन्स रेटिंग द क्लास ऑर द मॅन्युअल रेट इज ॲडजस्टेड अपवर्ड अँड डाउनवर्ड इज बेस्ड अपॉन द पास्ट लॉस एक्सपिरियन्स. इन्शुअर्ड पास्ट लॉस एक्सपिरियन्स इज यूज टू डिटरमाइन प्रीमियम फॉर नेक्स्ट पॉलिसी पिरियड. आता बऱ्याच वेळेस आपण एखादा मोटर इन्शुरन्स दिला असेल तर आपल्याला एक आयडिया त्याची आलेली असते की बाबा ॲक्सिडेंटमध्ये होणाऱ्या लॉसेसवरून त्यांना आत्ताच्या नवीन पॉलिसी होल्डर्सला कितीपर्यंतचे इन्शुरन्स द्यायचा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इन्शुअर्ड पास्ट लॉस्ट एक्सपिरियन्स इज बेस्ड अपॉन डिटरमाइनिंग द प्रीमियम फॉर नेक्स्ट पॉलिसी पिरियड. तर तोही मुद्दा तिथे तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. एक्सपिरियन्समध्ये एक लक्षात फक्त काय घ्यायचं की काय जे काही ओल्ड लॉसेस आहेत त्याच्यावरनं एक एस्टिमेशन आपल्या लक्षात आलेलं असतं. त्याच्यावरून आपण पोटेन्शियल लॉसेससाठीचा प्रीमियम तिथं डिसाईड करत असतो. सो द सेकंड स्टेज इज ऑल अबाउट द एक्सपिरियन्स रेटिंग वेअर अंडर दिस मेथड द क्लास ऑर द मॅन्युअल रेट इज ॲडजस्टेड अपवर्ड अँड डाउनवर्ड इज बेस्ड अपॉन द पास्ट लॉस एक्सपिरियन्स. The insured past loss experience is used to determine the premium for the next policy पिरियड. त्याचा आधीचा झालेला जो काही लॉस आहे त्याच्यावरनं त्याला पुढच्या पॉलिसीचा टेन्यूर तिथं किंवा जे काही आहे की प्रीमियम तिथे ठरवून दिला जातो. तर दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपिरियन्स मेथड. And the last is the retrospective method. Retrospective method in the sense under the retrospective rating plan, the insured loss experience during the current policy period determine the actual premium paid for the period. Means इथं काय करायचं आहे रेट्रोस्पेक्टिव्ह रेटिंग पिरियड म्हणजेच काय द इन्शुअर्ड लॉस एक्सपिरियन्स ड्युरिंग द करंट पॉलिसी प्रीमियम डिटरमाइन ॲक्च्युअल प्रीमियम पेड फॉर द पिरियड. Under this rating plan, the provisional premium is paid at the beginning of the policy period. At the end of the period, the final premium is calculated is based upon the actual loss that occur during the policy period. Means under the retrospective rating plan, the insured loss experience during the current policy, त्याच्या करंट पॉलिसीमध्ये त्यानं किती बेअर केलेला आहे लॉस बेअर केलेले आहेत त्याला तुम्ही ॲक्च्युअल म्हणजे पॉलिसी पिरियड डिटरमाइन द ॲक्च्युअल प्रीमियम पेड फॉर द पिरियड. अँड अंडर दिस रेटिंग प्लॅन द प्रोव्हिजनल प्रीमियम इज पेड ॲट द बिगिनिंग. म्हणजे एक पॉलिसी पिरियडच्या आधी आपण त्याच्याकडनं एक प्रोव्हिजनल चार्जेस घेतोय प्रोव्हिजनल प्रीमियम घेतोय. ॲट द एंड ऑफ द पिरियड द फायनल प्रीमियम इज द कॅल्क्युलेटेड इज बेस्ड अपॉन द ॲक्च्युअल लॉस ऑक्युअर ड्युरिंग द पिरियड. म्हणजे आपण त्याच्या एंड ऑफ द पॉलिसीला त्याच्याकडनं फुल प्रीमियम घेणार आहोत की जेणेकरून त्याचा एक लॉस काय झालेला आहे त्याच्यावरून त्याचा प्रीमियम ठरला जाईल. ह्याला आपण रेट्रोस्पेक्टिव्ह रेटिंग असं म्हणतो. हे तिन्ही प्रकार जे काही आहेत हे मेरिट रेटिंगच्या खाली आलेले आहेत. पहिल्यांदा आपण बघितलं मेरिट रेटिंग इज द प्लॅन वेअर द क्लास रेट कॅन बी ॲडजस्टेड बाय देअर अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड लेवल. त्यामध्ये मेरिट रेटिंग इज बेस्ड अपॉन द ॲझम्पशन्स ऑफ द लॉस ऑफ द एक्सपिरियन्स ऑफ द पर्टिक्युलर इन्शुरर विल डिफर सबस्टेन्शनली फ्रॉम द लॉस एक्सपिरियन्स ऑर द इन्शुर्ड. Thus, the class rate is modified upward and downward depending upon the individual loss. Individual loss वर ते डिपेंड असतं अप अँड डाऊन होणार की काय. त्याच्यानंतर त्याचे 3 प्रकार आहेत शेड्यूल रेटिंग, एक्सपिरियन्स रेटिंग
अँड रेट्रोस्पेक्टिव्ह रेटिंग. शेड्यूल रेटिंग इन द सेन्स तिथं आपण काय बघितलेलं होतं की अंडर द शेड्यूल रेटिंग प्लॅन इच एक्सपोजर ऑफ द इंडिव्हिज्युअली रेटेड द बेसिक रेट इज डिटरमाइंड फॉर द इच एक्सपोजर विच कॅन बी मॉडिफाईड बाय द डेबिट कार्ड और द क्रेडिट कार्ड फॉर द अनडिझायरेबल और द डिझायरेबल फिजिकल फीचर. ओके, हा मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे एक्सपिरियन्स rating. Experience rating. Under the experience rating, the classroom manual rate is adjusted upward and downward is based upon the past lost experiences. पास्ट लॉस्ट एक्सपिरियन्सवरनं ते सगळं तिथं ठरलेलं असतं. त्याच्यानंतर इन्शुअर्ड पास्ट लॉस्ट एक्सपिरियन्स इज बेस्ड अपॉन डिटरमाइन द प्रीमियम फॉर नेक्स्ट पॉलिसी पिरियड. नेक्स्ट पॉलिसी पिरियडला तो सगळा जो काही आहे तो प्रीमियम ठरवताना पास्ट एक्सपिरियन्स तिथं कन्सिडर करावा लागतो की पास्टमध्ये किती लॉसेस झालेले आहेत त्याच्यावरून. आता समजा बऱ्याच वेळेस असं होतं की मी एखाद्या गाडीला इन्शुरन्स दिलेला आहे 1,00,000 रुपयाचा आणि त्याचा पहिला लॉस जो काही आहे तो समजा 40,000चाच झालेला आहे, तर त्याच्यावरून आपल्याला फ्युचरचं कव्हरेज किती द्यायचं किंवा काय हे सगळं प्रीमियम डिसाईड करताना ते उपयोगी पडतं. सो इथं त्यांनी एक मेथड जी सांगितलेली आहे ज्यालाच आपण एक्सपिरियन्स रेटिंग असंही तिथं म्हणतो. अँड द लास्ट इज द रेट्रोस्पेक्टिव्ह मेथड. रेट्रोस्पेक्टिव्ह मेथडला तुम्ही रेटिंगला काय करताय तर द इन्शुअर्ड लॉस एक्सपिरियन्स ड्युरिंग द करंट पॉलिसी पिरियड डिटरमाइन द ॲक्च्युअल प्रीमियम. हे लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर ॲक्च्युअल प्रीमियम हा डिटरमाइन केला जातो आणि त्यानुसार त्याच्याकडून काही प्रोव्हिजनल प्रीमियम घेतला जातो. प्रोव्हिजनल म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाचा तिथे प्रीमियम आकारला जातो. अँड अंडर दिस रेटिंग प्लॅन द प्रोव्हिजनल प्रीमियम इज paid at the beginning of the policy period and the end of the period the final premium is calculated based upon the actual loss during the period. म्हणजे एक प्रोव्हिजनल प्रीमियम आपण त्याच्याकडनं आकारतो आणि एंड ऑफ द पॉलिसी जर तिथं काही एंड ऑफ द पॉलिसी तिथं हे झालं काय बरं लॉसेस झाले तर त्या लॉसेसवरनं कॅल्क्युलेशन करून त्यांचा प्रीमियम तिथं ठरवला जातो. तर हे रेट्रोस्पेक्टिव्हमध्ये तिथं येणार आहे. दिस इज ऑल अबाउट द रेटिंग. रेटिंग इन द सेन्स जस्ट अ प्राइसिंग. ओके, जस्ट यू हॅव टू फोकस्ड ऑन द प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट ऑर द इन्शुरन्स प्रोडक्ट. प्राइसिंग म्हणण्यापेक्षा रेटिंग हा शब्द तुमच्यासाठी योग्य आहे जिथं आपल्याला रेट फॉर इच पॉलिसी डिसाईड करावा लागतो. ग्रॉस रेट, लोडिंग रेट, प्युअर प्रीमियम रेट. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ज आपण बघितलेले होते. रेग्युलेटरी ऑब्जेक्टिव्ह, बिझनेस ऑब्जेक्टिव्स. त्याच्यानंतर टाईप्स ऑफ रेटिंग एक बघितला, जजमेंटल रेटिंग, क्लास रेटिंग अँड मेरिट रेटिंग. दिस 3 याच्यामधले जे काही बेसिक मुद्दे आहेत, डेफिनेशन्स आहेत ते तुम्हाला MCQला तिथं विचारले जाणार आहेत. सो प्रत्येक मेथडची तुम्ही तिथे तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन्स नाही आहेत बट जस्ट यू हॅव टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ जजमेंट रेटिंग, क्लास रेटिंग. नेक्स्ट वन इज द एक्सपिरियन्स्ड रेटिंग जो आत्ता आपण शिकलेला होता ज्याला तुम्ही मेरिट बेस्ड रेटिंग असंही म्हणताय. आणि दॅट मेरिट रेट इज डिवायडेड इंटू रेटिंग इज डिवायडेड इंटू शेड्यूल्ड रेटिंग, एक्सपिरियन्स रेटिंग अँड रेट्रोस्पेक्टिव्ह रेटिंग. थँक्यू सो मच.